السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آن لائن ایجوکیشن کے سلسلے میں حسن محمود آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہے۔ آج آپ کنسائنمنٹ کے حوالے سے پہلا لیکچر سننے جا رہے ہیں، جس میں کنسائنمنٹ کے بیسک کنسیپٹس کو ایک ایگزامپل کی مدد سے کلیئر کیا جائے گا۔ اس ٹاپک پر مزید 2 لیکچرز بنائے جائیں گے، جن میں کنسائنمنٹ کے حوالے سے نومیریکل کوسچن کو حل کرنے کے اصول بتائے جائیں گے۔ ٹاپک کی کمپلیٹ اویئرنیس کے لیے ضروری ہے کہ ویڈیو لیکچر کو آخر تک ضرور سنیں اور اسے دوسرے ساتھیوں تک پہنچا کر علم پھیلانے کا ذریعہ بنے۔ ٹاپک کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ماڈرن ڈیز میں ہر کاروباری بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی پروڈکٹ کی زیادہ سے زیادہ سیل ہو، اور یہ سیل ایک شہر میں محدود نہ رہے بلکہ پورے ملک میں پھیلے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ایکسپورٹ کرنے کا موقع ملے تو وہ بھی حاصل کیا جائے۔ اس پرپس کو حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جس شہر یا جس ملک میں اپنی پروڈکٹ کی سیل کو بڑھانا چاہتا ہے یا انٹروڈیوس کروانا چاہتا ہے، وہاں پر پراپر اپنا آفس سیٹ کرے، وہاں پر اسٹاف ہائر کرے، ان کی نگرانی کرے، یعنی ہیوج اماؤنٹ انویسٹ کرے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں اس کے پاس دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اس شہر یا اس ملک میں اپنے نمائندے مقرر کرے، اور وہ نمائندے ان چیزوں کو ریسیو کر کے آگے سیل آؤٹ کریں۔ دفتر کو مینٹین کرنا، باقی معاملات کو دیکھنا صرف انہی نمائندوں کی ذمہ داری ہوگی۔ یہ لوگ کمیشن کے عوض کام کریں گے، جبکہ دوسری صورت کو منتخب کرنے کی وجہ سے اس کا پیسہ، وقت اور محنت کم صرف ہوگی۔ اس حوالے سے کنسائنمنٹ بہتر کنسیڈر کی جاتی ہے۔ تو کنسائنمنٹ کی ڈیفینیشن کو پڑھتے ہیں۔ اشیاء کو بنانے والا یا بڑا ہول سیلر اپنا مال کسی دوسرے شخص کو فروخت کرنے کے لیے بھیجے، اور دوسرا شخص اس مال کو وصول کرے، اسے اپنے پاس محفوظ رکھے اور وصول کیے گئے مال کو، گوڈز کو کمیشن کی بنیاد پر فروخت کرے۔ تو یہ سارا عمل کنسائنمنٹ کہلاتا ہے۔ اس میں جو لوگ انوالو ہوتے ہیں، جو شخص کنسائنمنٹ کو، گوڈز کو، چیزوں کو بھیجتا ہے سیل آؤٹ کرنے کے لیے، وہ کنسائنر کہلاتا ہے۔ یہ چیزوں کا مالک ہوتا ہے اصل میں، اور جس آدمی کو یہ چیزیں بھیجی جا رہی ہوتی ہیں وہ کنسائنی کہلاتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان پرنسپل اور ایجنٹ کا ریلیشن شپ ہوتا ہے۔ کنسائنر کو پرنسپل بھی کہا جاتا ہے، جبکہ کنسائنی کو ایجنٹ بھی کہا جا سکتا ہے۔ کنسائنر کے حوالے سے چیزیں آؤٹ ہو رہی ہوتی ہیں سیل کرنے کے لیے دوسرے شہر میں، تو اس کے لیے کنسائنمنٹ آؤٹ ورڈ کا ورڈ استعمال ہوگا، جبکہ کنسائنی یہ گوڈز ریسیو کر رہا ہے تو اس لیے اس کے لیے کنسائنمنٹ ان ورڈ کا ورڈ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم کنسائنمنٹ کے پروسیس کو نومیریکل ویلیوز سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اے ہول سیلر ہے، اس نے 2 لاکھ کی گوڈز پرچیز کی ہیں۔ اس نے اس میں سے 80,000 کی چیزیں بی کو کنسائنمنٹ پر سیل کرنے کے لیے بھیج دیں، اور بی کو چیزیں بھیجنے پر اے نے 5,000 روپے کا کرایہ ادا کیا۔ بی جب یہ گوڈز ریسیو کرے گا 80,000 کی، تو بی بھی اپنے گوڈاؤن یا سٹور میں ان گوڈز کو ریسیو کرنے کے لیے، لانے کے لیے 500 روپے کرایہ ادا کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پورے کنسائنمنٹ کے پروسیس کے دوران جب تک چیزیں سیل آؤٹ نہیں ہوتی، اس نے سٹور کا رینٹ دیا۔ اب یہاں پر ایکسپینسز کے حوالے سے کلاسیفیکیشن کو دیکھ لیتے ہیں۔ فریٹ کنسائنی کے لیے ڈائریکٹ ایکسپینس ہے، جب تک یہ ایکسپینس پے نہیں کیا جائے گا چیزیں سٹور میں ریسیو نہیں کی جا سکتی، جبکہ سٹور کا رینٹ انڈائریکٹ ایکسپینس ہے۔ بی نے جب گوڈز ریسیو کر لیں 80,000 کی، تو اس میں سے ٹوکن منی کے طور پر اے کو 30,000 ایڈوانس پیمنٹ بینک کے تھرو بھیج دی۔ اس کے بعد بی نے 80,000 روپے کی چیزیں 1,20,000 روپے میں بیچ دی۔ جب چیزیں سیل آؤٹ ہو گئیں تو بی اکاؤنٹ سیلز بنائے گا، اس میں سیلز کے حوالے سے سارے ایکسپینسز کو لکھے گا۔ سب سے پہلے جتنے کی چیزیں بیچی ہیں وہ لکھے، اس میں سے جتنا ایڈوانس وہ اے کو پہلے دے چکا ہے وہ مائنس کرے گا۔ اسی طرح یہ جو فریٹ پے کیا ہے یہ اس کا اپنا ایکسپینس نہیں ہے، یہ کنسائنر سے وصول کرے گا، اس لیے اسے 1,20,000 روپے سے مائنس کیا گیا۔ اسی طرح بی نے
1,20,000 रुपए की चीज़ें बेची तो उसमें से 20,000 रुपए का कमीशन काट लिया। ये बात जहन में रखें कि ये 1,20,000 रुपए इस वक्त बी के पास ही हैं, जिसमें से कमीशन की अमाउंट काट ली गई, और इस तरह रिमेनिंग अमाउंट जो बनती थी 69,500 ये उसने ए को बैंक के थ्रू पे कर दी। इसके बाद जब ए अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करेगा ईयर एंड पर, तो ये हर कंसाइनमेंट के हिसाब से कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर करेगा। कंसाइनमेंट अकाउंट के हवाले से कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर किया गया है, वहाँ पर इस के हवाले से डिटेल में बात करेंगे। अब इसमें सबसे पहले परफॉर्मा इनवाइस होती है। परफॉर्मा इनवाइस से मुराद ऐसी रसीद होती है जिसमें कंसाइनर कंसाइनी को भेजी गई चीज़ों की डिटेल लिखता है कि क्वांटिटी कितनी है, इनकी क्वालिटी क्या है, इनका वेट क्या है, इनका वॉल्यूम क्या है, इनका रंग क्या है, और यूनिट्स के हिसाब से इनमें रेट लिखा हुआ होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कमीशन के हवाले से। कमीशन वो अमाउंट होती है जो कंसाइनर से कंसाइनमेंट के प्रोसेस को कंप्लीट करने की वजह से वसूल करता है। कमीशन की दो किस्में होती हैं। इसमें सबसे पहली डेल क्रेडिट कमीशन होती है। कंसाइनमेंट में आम तौर पर कैश बेसिस पर चीज़ें सेल आउट की जाती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात चीज़ें क्रेडिट पर भी सेल आउट करना पड़ जाती हैं। इस सूरत में कंसाइनी डेटर से अमाउंट रिसीव करेगा, और इस दौरान अगर कोई बैड डेट्स का लॉस हो जाता है, कोई अमाउंट पूरी रिकवर नहीं होती, तो इसका नुकसान कंसाइनी भरेगा आम हालात में। आम हालात से मुराद ये है कि रूटीन के हालात हों, जलजला ना हो या मुल्क में कोई कुदरती आफत ना हो, तो ऐसी सूरत में ये बैड डेट्स कंसाइनी बर्दाश्त करता है। तो इस सूरत में जब एग्रीमेंट हो और इस कंडीशन की वजह से जो कमीशन अदा किया जा रहा हो कंसाइनर की तरफ से कंसाइनी को, तो वो डेल क्रेडिटर कमीशन कहलाता है। जबकि इसके साथ साथ ओवरराइडिंग कमीशन होता है, जिसमें कंसाइनर बाज़ औक़ात कंसाइनी को ऐसी प्रोडक्ट भेजता है जो पहले से इसके इलाके में मशहूर नहीं होती, लोग इसके बारे में वाकफियत नहीं रखते, तो कंसाइनी को इस सूरत हाल में इस प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग करनी पड़ती है। इस मार्केटिंग के बदले में जो अमाउंट कमीशन की मद में कंसाइनी कंसाइनर से वसूल करेगा उसे ओवरराइडिंग कमीशन कहा जाता है। अब हम देखते हैं कंसाइनमेंट के फॉर्मेट को। इसमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड पर एक्सपेंसेस और अबनॉर्मल लॉस लिखे जाते हैं, जबकि क्रेडिट साइड पर सेल्स और अनसोल्ड स्टॉक आमतौर पर लिखा जाता है। डेबिट साइड पर इसी एग्जांपल को कंसीडर करते हुए ए ने बी को 80,000 रुपये की चीज़ें भेजी थी, और कंसाइनर के जो एक्सपेंसेस हुए थे फ्रेट के हवाले से वो 5,000 हुए थे। आमतौर पर कंसाइनर के लोडिंग अनलोडिंग के एक्सपेंसेस होते हैं, फ्रेट के एक्सपेंसेस होते हैं, और इंश्योरेंस इन ट्रांजिट के एक्सपेंसेस होते हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो कंसाइनर के सारे एक्सपेंसेस ही डायरेक्ट कंसीडर किए जाते हैं। इसके बाद कंसाइनी के एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें लोडिंग अनलोडिंग शामिल है, फ्रेट है, इंश्योरेंस है, स्टोर का रेंट है, एडवर्टीजमेंट है, सेल्समैन की सैलरी वगैरह शामिल हैं। तो इस क्वेश्चन में, इस मिसाल में 500 रुपीज़ कंसाइनी ने फ्रेट के तौर पर पे किए थे। उसके बाद उसने 80,000 की गुड्स 1,20,000 में सेल आउट की। तो ये सारी की सारी अमाउंट फिल वक्त इसी के पास ही है, कंसाइनी के पास है। इसने इसमें से 20,000 का कमीशन डिडक्ट कर लिया। इस क्वेश्चन में कंसाइनी के पास ऐसा कोई स्टॉक नहीं बचा जो सेल आउट ना हुआ हो, यानी सारा स्टॉक सेल हो गया था, और इसके साथ साथ इस एग्जांपल में अब नॉर्मल लॉस को भी शो नहीं किया गया। अब इस लिहाज से देखा जाए तो 1,20,000 का टोटल बड़ा है डेबिट साइड के टोटल से, तो इसलिए यही टोटल डेबिट साइड पर भी लिख दिया जाएगा, और 80,000, 5,000, 500 और 20,000 इन सब को प्लस करके 1,20,000 में से माइनस करेंगे तो कंसाइनर को इस कंसाइनमेंट में 14,500 का प्रॉफिट हुआ। टॉपिक के हवाले से कमेंट सेक्शन में आपकी कीमती राय का इंतज़ार रहेगा। आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।